Dear students, good morning to one and all. All are welcome to plus 2 English class. Today, let us take a new short story, Matchbox, written by Asha Purna Devi, who is an eminent and prominent Bengali writer. She has written a lot of books. Our story was translated from Bengali by Prasenjit Gupta. Let us go to our story, Matchbox. I always compare women to matchbox. Why? Because of the way matchbox are, even though they have enough gunpowder to set 100 langas aflame, they sit around meek and innocent in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, anywhere. Women too are exactly the same. Here, she always compare woman to matchbox. She is giving also a reason. She is telling that matchboxes having its enough gunpowder to set fire 100 langas. You may have heard the story of how Hanuman set fire on Lankas. It is in our epic. Like that, woman is also more powerful, innocent, and meek. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ടാണ്. അതിനുള്ള കാരണം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം മാച്ച് ബോക്സിന് 100-ലധികം ആളുകളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? മാച്ച് ബോക്സിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മാച്ച് ബോക്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. പാൻട്രി, ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും. അത് മാച്ച് ബോക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് നൽകുക? വേണ്ടത്ര കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു ടീമാണ് ആര്? വുമൺ. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെല്ലാ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മളും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വേണ്ടത്ര കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം. യു വാണ്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Then look carefully at that enormous 3-story house in front of us. Our writer is taking our attention to a big house. Sunday morning, the washerman has come and is waiting. On Sunday morning, washerman has come to collect dirty dress. Moments before handing over a heap of Ajit's dirty clothes to washerman, Nomida goes through the pockets one last time and discovers the letter. In this paragraph, main characters are introduced. Who is that? Ajit and Nomida. Ajit is husband of Nomida. Moments before handing over a heap of Ajit's dirty clothes to the washerman, Nomida goes through the pockets one last time and discovers the letter. Before hand over the dress to washerman, Nomida searches pockets of Ajit. While she could see a letter in his pocket.
അതായത് നമ്മുടെ നോമിത എന്ത് ചെയ്യാണ്, തൻ്റെ ഡേർട്ടി ഡ്രസ്സ്, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അവരുടെയും ഡേർട്ടി ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വാഷർമാന് കൊടുക്കുകയാണ് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് നോമിത എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നു. എ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്രംബിൾഡ് envelope with its mouth torn and on the envelope Nomida's name. The letter was crumbled and twisted. അപ്പോൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ആകെ ക്രംബിൾഡ് ആൻഡ് ക്രഷ്, ക്രംബിൾഡ് മീൻസ് ക്രഷ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് with its mouth torn and on the envelope Nomida's name. Her name was written on that ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ ആകെ ക്രഷ് ആൻഡ് ക്രംബിൾഡ് ആണ്, ആകെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുടെ നെയിമാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ നോമിതയുടെ നെയിമാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. A flame goes up deep in all Nomida's nerves and veins. She drops the clothes in her hand and sits on the bed to open the letter. The first thing she looks at is the date. Going by the date, the letter must have come about 3 days earlier. At that time, she became very angry because her name was found on that letter, but his husband didn't give to her. After some time, she sits on that bench and checks the date of that letter. She could understand this letter had come before 3 days earlier. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോമിൽ എന്തായി, ആകെ ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ഇവളുടെ പേരിലുള്ള ലെറ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ലെറ്റർ ആർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നോമിതയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ആകെ ദേഷ്യമായി. അങ്ങനെ ഇവൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഏകദേശം ഒരു 3 ദിവസം മുന്നേ വന്ന ലെറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെയും തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തായില്ല, ഇവൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. She turns over the envelope and matches the postmark to the date. That too bears the same witness. അങ്ങനെ she compared the date of that letter with postmark. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഡേറ്റും പോസ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ഏകദേശം 3 ഡേയ്സ് മുന്നേ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. യെസ്, ദ ലെറ്റർ കെയിം 3 days ago. അങ്ങനെ ഷീ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ലെറ്റർ ഹാഡ് കം ബിഫോർ 3 days ago. Ajit has opened it and read it, then crumbled it and twisted and dropped it into his pocket and left it there. Hasn't felt the need to mention it even once to Nomida. After some time, Ajit had opened and read it that letter, but he hadn't given to Nomida. അങ്ങനെ അജിത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ആഫ്റ്റർ ക്രംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ക്രഷ്ഡ് ഹി ഹാഡ് പുട്ട് ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ആകെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി തൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹാസ് ഇൻ ഫെൽറ്റ് ദ നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈവൻ വൺസ് നോമിത. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ലെറ്റർ വന്ന കാര്യം തൻ്റെ വൈഫായ നോമിതനോട് പോലും ഒരക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ഫ്ലെയിം ദാറ്റ് ഹാഡ് ഗോൺ അപ്പ് ടു ഡോപ്പ് now burns steadily, hissing, sounding it not on each of her mind strings. She became very angry. Her sounds had changed, like a sound of hissing snake. അങ്ങനെ ഇവളുടെ സൗണ്ട് ആകെ ചേഞ്ചായി. കാരണം ഇവൾക്ക് ദേഷ്യം ഷീ കനോട്ട് കൺട്രോൾ ഹെർ ആംഗ്രി. അത്രമാത്രം ദേഷ്യം ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവൾക്ക് വന്ന ലെറ്റർ ഇവളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആര് വായിക്കുകയാണ്, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായ അജിത്ത് വായിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കാഷ്വൽ ഓവർസൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബൈ ആക്സിഡൻ്റലി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി. ഇതെന്തായിരുന്നു, ഇവന് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അറിയാതെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇവന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത കാര്യം. കാരണം ഇവളുടെ പേരിൽ വന്നൊരു ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു, വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണ്, ഇറ്റ് വാസ് ഡെലിബറേറ്റ്.
ഇതെന്തായിരുന്നു? മനഃപൂർവമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.